Okay. Food chain, it gives us the relationship between different animals, among different animals, at the same time nutritional status and the position of an organism in the food chain trophic level. There are different trophic levels in the food chain, T1, T2, T3 and so on. మనం ఫుడ్ చైన్ చెప్పేటప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఫుడ్ చైన్ అన్నాం. ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ autotrophs and consumers are heterotrophs. Again, the consumers are various types depending on their food habit. Primary consumers, that is herbivores, then primary carnivores, secondary carnivores and top carnivores. And this explains, food chain explains how the energy is dissipated in the system, how the energy transferred from one level, trophic level to another, how the energy is fixed in one state. అవన్నీ మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ ఫుడ్ చైన్, బట్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఇంటర్ రిలేషన్స్ అమాంగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్. ఎలా చెప్తామంటే, for example, plants. Say plants. Plants are eaten by, these are eaten by insects. And insects are again eaten by frog. Frogs are eaten by snakes. And snakes are eaten by hawk or eagle or peacock, like that. Plants are eaten by, that is plant part, say carrot. It is eaten by rabbit. A rabbit is eaten by a lion or a tiger, like that. The same plants are eaten by some rats. Grains are eaten by rats, and rats are eaten by snakes. Again, snakes are eaten by hawk or eagle or peacock. Plants are eaten by birds. Birds are eaten by other carnivores. And again, man ekkadostadu indulo? Man somewhere near. We eat both plants and also birds, like hen. For example, birds. We eat both man, say man. Man eats both birds, plants. Like that, there are several interlinks, interconnections. This network is known as food web. Web ante oka network, wala, net. Food web antene this network. I'll show the picture. Okay. This is the food web. If we see this diagram, plants occupy the first trophic level. Always plants are the producers, and they occupy the first trophic level, and they are the food source for various organisms, like here rhinoceros, giraffe, and these are eaten by lion, and the same rhinoceros may be eaten by hawk. And if this rhinoceros feeds on some grasses, these grasses are
taken by grasshopper insect, eaten by bird, and bird is eaten by some other animal, that is mongoose. It is again eaten by the final top carnivore, that is eagle or hawk. Like that, if we see here, it serves as the food for more than one organism, and it feeds on plants, but it acts as food for various organisms. Like in this case, it acts as food for lion, at the same time for the final one, that is the hawk or eagle. Anyway, there are interconnections among these trophic levels. This says about the food web. This is about food web. Food web gives the information regarding the interrelationships among various trophic levels of various food chains. Okay, the next concept is the ecological pyramid. What is an ecological pyramid? Ecological pyramid is nothing but it is the graphical representation of the energy flow or the biomass fixed in various stages of the food chain. That is represented in the form of a pyramid. That is called ecological pyramid. The various stages of food chain. What are the various stages of food chain? One is the producer and second is the consumer. Producer to consumer, always the energy moves. And in the same way, from the primary consumer to the secondary consumer, from the secondary to the tertiary to the top carnivores, the energy goes on. In this way, the energy transfers from one trophic level to another. That is explained in food chain. The same thing explained in a graphical way using a pyramid is known as ecological pyramid, or it is also called as Eltonian pyramid because it was first described by Charles Elton in the year 1927. 1927లో చార్లెస్ ఎల్టన్ అనే సైంటిస్ట్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ని ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ని ప్రపోజ్ చేశారు. అండ్ ఈ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ యూజ్ ఏంటి అంటే వేరియస్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అంటే ఫుడ్ చైన్ లాగే. అలాగే ఈ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అనేవి వేరియస్ టైప్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, టైప్స్ ఆఫ్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్. అయితే ఈ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా బిహైండ్ ద డిజైనింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్? One is the energy, second is the biomass, third is the number. Either based on the number or biomass or energy. ఇవి క్రైటీరియాగా తీసుకొని మన ఈ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ని డిజైన్ చేస్తాం. ఎప్పుడు కూడా ఇకలాజికల్ పిరమిడ్లో బేస్లో ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి. బేస్ నుంచి అలా పైకి వెళ్తూ ఉంటే కన్జ్యూమర్స్. టెర్షరీ అంటే T1 ఆల్వేస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద బాటమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది చూడండి, దీనిలో బేస్లో ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, ప్రొడ్యూసర్స్. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్,
secondary consumers. Tertiary consumers. Okay. And top carnivores. If we see the trophic levels, it is T1, T2, trophic level 3, it is 4th trophic level, and it is T5, 5th trophic level. Okay, T1 to T5 చూస్తే బేస్లో ఏముంది, ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్వేస్ ద బేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ద ప్రొడ్యూసర్స్. దెన్ కన్జ్యూమర్స్, కన్జ్యూమర్స్లో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ దెన్ సెకండరీ, టెర్షరీ అండ్ సో ఆన్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్. Ecological pyramid is nothing but a graphical representation of biomass or number of individuals or the energy stored at a particular trophic level. Okay, it is a graphical representation of food chain ani manam cheppochu. Let's see various types of ecological pyramids. As we have mentioned that the criteria is based on 3 points, that is number, biomass and the energy. Say if we take the number of individuals in each trophic level, if we construct a pyramid, then it is called the pyramid of numbers. If we take the biomass into consideration and construct the ecological pyramid, then that is called biomass, pyramid of biomass. If we consider energy of that particular ecosystem, then if we construct a pyramid, ecological pyramid, then it is called a pyramid of energy. And the remarkable point here is, most of the time the pyramids are upright, as I have shown. Yeah, this is the upright pyramid. If we see that the pyramid is as it is, ante oka triangular ga undi. If we draw the pyramid in an reverse direction, then it is called an inverted pyramid. It is upright pyramid. It is the upright pyramid. This is called inverted pyramid. Upright pyramid, inverted pyramid. Upright pyramid ante enti, straight pyramid. Inverted pyramid ante enti, always remember the point, the base occupied by the T1 trophic level 1 producers and then consumers, T2, T3, ivi maravu, T4, T5, ee levels maravu. Levels eppudu T1 తో కింద స్టార్ట్ అయ్యి T5 వరకు, T4 ఉంటే T4 వరకు పైకి వెళ్తుంది. బట్ T1లో తక్కువ నంబర్ ఉన్నాయనుకోండి, నంబర్ తక్కువ, సో తక్కువ వేస్తాం, 10 ఉన్నాయి. ఒక ట్రీ ఈకోసిస్టమ్ అనుకుందాం, ఒక ట్రీయే ఉంది, ట్రీ మీద బర్డ్స్ ఒక 100 బర్డ్స్ ఉన్నాయి. బర్డ్ మీద ఉండే పారాసైట్స్, ఎక్టో పారాసైట్స్ సమ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా చూపించినప్పుడు పిరమిడ్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటుంది, తలక్రిందులుగా ఉండే పిరమిడ్. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ చూద్దాం, దట్ ఈస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్. పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కదా, పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఈస్ యూజువల్లీ అప్రైట్, స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది. ఈ పిరమిడ్ ఎప్పుడు కూడా, నంబర్ పిరమిడ్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం అన్నానంటే దేర్ ఈజ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్. సో it is mostly upright, the pyramid.
It is graphical representation of numerical strength, అంటే number of individuals of various populations in different trophic levels per unit area. ఒక యూనిట్ ఏరియాని తీసుకుంటే అక్కడ ఉన్న ఇండివిజువల్స్ని లెక్క పెట్టి ప్లాట్ చేస్తే వచ్చే ఆ రిప్రజెంటేషనే నంబర్ పిరమిడ్. అర్థమైందా? ఒక యూనిట్ ఏరియాని తీసుకొని ఆ యూనిట్ ఏరియాలో ఎన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వేస్తాం, దాని మీద ఎన్ని కన్జ్యూమర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నాయి T2లో వేస్తాం, నెక్స్ట్ T3. సో దాన్ని బట్టి ఎక్కువ నెంబర్ ఉంటే బేస్ బ్రాడ్గా ఉండాలి, తక్కువ నెంబర్ ఉంటే నారోగా ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అప్రైట్ అన్నాం కాబట్టి బ్రాడ్గానే ఉంటుంది బేసు. అండ్ దెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్వేస్ ఫార్మింగ్ ద బేస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ levels forming intermediate one, and apex always the top carnivores. Yes, the top carnivores occupy the topmost level. In any kind of ecosystem, the carnivores occupy the last and top carnivores highest position in the food chain or ecosystem. In an ecosystem, number of individuals generally maximum at the producer level, and the number of herbivores that depend on the producers are lesser than the producer. Number of herbivores are lesser than the producers. For example, grassland ఉందనుకోండి, గ్రాస్లాండ్లో నంబర్ ఆఫ్ గ్రాస్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని తినే ఇండివిజువల్ ఒకటే లేదా రెండు, ఒక 10 ఆవులు తింటాయి. మొక్కలు మాత్రం హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఎక్కువ నెంబర్ ఉంది, దాని మీద గ్రేజింగ్ యానిమల్స్ నెంబరు తక్కువ ఉంది, లెస్సర్ దాన్ ప్రొడ్యూసర్స్. అదే ఇక్కడ చెప్పారు. సిమిలర్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్నివోర్స్, వాటి మీద తినే కార్నివోర్స్ ఇంకా తక్కువ. ఒక పెద్ద వాట్ వి కాల్ అ కౌ, దాని మీద తినే ఆర్గానిజమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇంకా తక్కువ ఫీడ్ చేస్తాయి దాని మీద. నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఇక్కడ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్, ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ చూస్తే ఈకోసిస్టమ్, గ్రాస్లాండ్ ఈకోసిస్టమ్, పాండ్ ఈకోసిస్టమ్, ఇవి రెండిటి కూడా నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నంబర్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాము. నంబర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ప్రొడ్యూసర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టాప్ కన్జ్యూమర్స్. ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చెప్తే బాగుండదు, నేను చెప్తున్నాను ఒక్కసారి. ఫైనల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్కి ఆల్వేస్, maximum, not always, usually these are upright. That means base is broad. I mentioned that point previously, that the base is occupied by the producers. The producers ఎక్కువ ఉంటాయి, వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యే హెర్బివోర్స్ తక్కువ, హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే కార్నివోర్స్ ఇంకా తక్కువ, కార్నివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే టాప్ కార్నివోర్స్ ఇంకా చాలా తక్కువ. సో ఈ లెక్కలో చూస్తే నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ ఫర్ a pond ecosystem and a grassland ecosystem, ఈ రెండిటికి కూడా ఇది స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది. ఇన్ అ క్రాప్ ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ ఏది చూసినా సరే స్నేక్స్ ఫీడింగ్ ఆన్ ఫ్రాగ్ ఆర్ ఫ్యూవర్. 10 ఫ్రాగ్స్ ఉంటే ఆ 10 ఫ్రాగ్స్ని తినే స్నేక్స్ 2 ఉంటాయేమో. సో 10, 2 తగ్గింది కదా కార్నివోర్స్ నంబరు, అంతే. ఒక క్రాప్ ఉంది, క్రాప్ మీద డిపెండ్ అయిన గ్రాస్ హోపర్స్ తక్కువ, గ్రాస్ హోపర్స్ని తినే ఫ్రాగ్స్ అంటే 10 గ్రాస్ హోపర్స్ని ఒక ఫ్రాగ్ తినచ్చు. సో 100 గ్రాస్ హోపర్స్ ఉంటే ఒక 10, 8 ఫ్రాగ్స్ తింటున్నాయి, అంటే 100 ఎక్కడ 8 ఎక్కడ. సో తగ్గింది కదా నంబర్ నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్కి. అలాగే స్నేక్స్, ఫ్రాగ్స్ని 10 ఫ్రాగ్స్ని ఒక స్నేక్ తినింది లేదా 2 స్నేక్స్ తిన్నాయి, అంటే 10, 2 అయిపోయింది నంబరు నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్లో. ఆ 2 స్నేక్స్ని తినేది ఒకే హాక్. సో హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళే కొద్దీ నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్ నంబర్ చూస్తే, పిరమిడ్లో ఉన్న ఇండివిజువల్ నంబర్ చూస్తే ఒక్కొక్క ట్రాఫిక్ లెవెల్లో తగ్గుతూ పోయింది. గ్రాస్లాండ్ ఈకోసిస్టంలో కూడా దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ రాశారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అప్రైట్. గ్రాస్ హోపర్, లిజర్డ్, హాక్, గ్రాస్, ర్యాబిట్, ఫాక్స్, లయన్. సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్. పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ చూస్తే పాండ్లో ఫైటోప్లాంక్టన్,
మిలియన్స్ ఉంటాయి. ఫైటో ప్లాంక్టన్ మీద సే బిలియన్స్ అనుకుందాం, బిలియన్స్ మీద ఫీడ్ చేసే జూ ప్లాంక్టన్ మిలియన్స్లో ఉంటాయి. మిలియన్స్ ఆఫ్ జూ ప్లాంక్టన్ని తినే ఫిషెస్ థౌజండ్స్ ఉంటాయి. థౌజండ్స్ని తినే స్నేక్స్ టెన్స్లోనో వన్స్లోనో ఉంటాయి. సో అది పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఫర్ గ్రాస్లాండ్ ఈకోసిస్టమ్ అండ్ అ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్. ఈ రెండింటికి కూడా పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అప్రైట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఫర్ గ్రాస్లాండ్ ఈకోసిస్టమ్ అండ్ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ అప్రైట్. అంటే బేస్ బ్రాడ్గా ఉంటుంది, పైకి వెళ్ళే కొద్దీ నారో అయిపోతూ ఉంది. అంటే టాప్ కార్నర్స్ వచ్చేటప్పటికి చాలా నారోగా, అంటే స్టీప్ ఇలా టాప్ ఉంటుంది. పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ అ సింగిల్ ట్రీ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ స్పిండిల్ షేప్డ్. స్పిండిల్ షేప్ అంటే బ్రాడ్ కాదు, బేసు నారో కాదు అన్నట్టు ఇలా వస్తుంది స్పిండిల్ అంటే. ఆల్మోస్ట్ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ యానిమల్స్ ఆర్ మోర్ ఫర్ ట్రీ ఈకోసిస్టమ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఇన్వర్టెడ్ అని చెప్పచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పారాసిటిక్ ఫుడ్ చైన్. ఎస్, పారాసిటిక్ ఫుడ్ చైన్లో నంబర్ ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ని ఫీడ్ చేసే ఆ బర్డ్స్ కంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ట్రీయే చూద్దాము, ఇంకే ఇండివిజువల్ చూసినా సరే దాని మీద ఉండే పారాసైట్స్ నెంబర్ మిలియన్స్లో ఉంటుంది. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పారాసైట్స్ అంటే ఎక్టో పారాసైట్స్. సో ఆ రకంగా నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ ఇన్ పారాసిటిక్ ఫుడ్ చైన్ ఇన్వర్టెడ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్వర్టెడ్ నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఇన్వర్టెడ్గా ఏ ఫుడ్ చైన్లో ఉంటుంది? ఆన్సర్ ఈజ్ పారాసిటిక్ ఫుడ్ చైన్. గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్. పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్, ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ పారాసిటిక్ ఫుడ్ చైన్. Spindle shaped pyramid is found in tree ecosystem, and pyramid of numbers is straight in grassland ecosystem and at the same time pond ecosystem. Next is pyramid of biomass. Pyramid of biomass. Biomass ante the total amount of the matter weight gained by the living organism per unit area per unit time. దాన్నే బయోమాస్ అని అంటాం. వెయిట్ గెయిన్డ్ బై ద ఇండివిజువల్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఉండే ఇండివిజువల్స్ వెయిట్ని మనం బయోమాస్ అని చెప్తాము. ఇన్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ ద బయోమాస్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. అంటే ఇది కూడా అప్రైట్. పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ అంటే గ్రాస్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు, క్రాప్ ల్యాండ్ ఏదైనా సరే, దట్ ఈజ్ అప్రైట్. ఒక్కొక్క సక్సెసివ్ లెవెల్ చూసుకుంటే T1, T2, T3, T4 అలా చూసుకుంటే T1 ఎక్కువ, T2 తక్కువ, T3 ఇంకా తక్కువ అలా ఉంది. పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఆఫ్ అక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇన్వర్టెడ్ ఎప్పుడంటే పారాసిటిక్ ఈకోసిస్టమ్. పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్వర్టెడ్ ఎక్కడ అంటే దట్ ఈజ్ అక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్. అది కూడా నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. అక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఒక పాండ్, ఒక యూనిట్ ఏరియా తీసుకున్నాం. ఆ యూనిట్ ఏరియాలో ఉండే ఫైటో ప్లాంక్టన్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఎక్కువ ఉంటాయి. నంబర్ అయితే ఎక్కువ, బట్ దేర్ బయోమాస్ వెయిట్ చూస్తే చాలా తక్కువ కదా. నాచ్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది? చాలా తక్కువ. సో ఈ నాచుని తినే జూ ప్లాంక్టన్ వెయిట్ కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ జూ ప్లాంక్టన్ని తినే ఫిష్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫిష్ని తినే స్నేకో, క్రేనో ఎంత ఉంటుంది? ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఫర్ అన్ aquatic ecosystem is inverted. Pyramid of numbers for parasitic ecosystem is inverted. గ్రాస్లాండ్ ఈకోసిస్టమ్ చూద్దాం. గ్రాస్లాండ్ ఈకోసిస్టమ్ ఎప్పుడు కూడా పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అది అప్రైట్గానే మనకి కనిపిస్తుంది. గ్రాస్, మౌస్, స్నేక్, హాక్ చూస్తే అప్రైట్ ఇన్ అ ఫారెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్. ఫారెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్లో ప్లాంట్స్, డీరు, ఫాక్స్, టైగర్ ఇలా చూసినా సరే వెయిట్ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది.
సో దట్ ఈస్ అప్రైట్ అని చూపిస్తుంది పిరమిడ్. అండ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇన్వర్టెడ్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ పారాసిటిక్ ఇకోసిస్టమ్. పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ కూడా ఇన్వర్టెడ్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ అక్వాటిక్ ఇకోసిస్టమ్. బికాస్ అక్వాటిక్ ఇకోసిస్టంలో ఉండి ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, నాచు వెయిట్ తక్కువ, నాచుని తినే జీవుల వెయిట్ ఇంకా ఎక్కువ. మరి పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అప్రైట్, ఆల్వేస్ అప్రైట్. ఎందుకు ఆల్వేస్ అప్రైట్ ఆలోచించండి. పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ద ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ టు అనదర్, ఇట్ నెవర్ గోస్ బ్యాక్. ఎక్స్చేంజ్ కానీ వెనక్కి రావడం కానీ జరగదు. అంటే అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, మనం లిన్మన్ లా ఆఫ్ 10% చెప్తాం. ఓన్లీ 10% వెళ్తుంది ఎనర్జీ. అంటే ఒక 100 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫిక్స్ అయితే ప్లాంట్స్లో, ఓన్లీ నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ ట్రాఫిక్ లెవెల్లో 10 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీకే ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ వెళ్ళేటప్పటికి 1 కిలో క్యాలరీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఏమైంది, తగ్గుతూ వచ్చింది. అంటే బేస్లో ఎనర్జీ ఎక్కువ, టాప్లో తక్కువ. సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు దీన్ని, పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్రైట్. ఈ 10% లా ఇందాక చూసాం కదా, లిన్మన్ లా అన్నాం కదా. అకార్డింగ్ టు దిస్ లా only 10% of the energy will transfer to the next generation or next trophic level. Remaining 90% of the energy in the previous trophic level will go into the surroundings or as lost. It is lost by the system. Lindemann has given this law. This law states that only 10% of the energy will go to the next trophic level and the remaining 90% will be wasted in the food chain. ఇదిగోండి మనం ఇప్పుడు చెప్పిందే. ఒక్కొక్క ట్రాఫిక్ లెవెల్లో చూస్తే ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్లాంట్స్, ఇది నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్, ఇన్ని ఇండివిజువల్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. కన్జ్యూమర్స్, ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి. ఇన్సెక్ట్స్ తర్వాత సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, ఇన్సెక్ట్స్ని తినే యానిమల్స్ ఎన్ని, ఆ యానిమల్స్ని తినేవి 3. అంటే చూడండి, ఇవి ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టికల్గా ప్లాట్ చేసిన గ్రాఫ్లు ఇవి. అలాగే ట్రాఫిక్ లెవెల్ డ్రై వెయిట్ చూస్తే కనుక, డ్రై ఆర్ బయోమాస్ చూస్తే కనుక ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ 809 kg/m², ఉంటే తర్వాత 37, తర్వాత 11, తర్వాత 1.5 అంటే తగ్గుతూ వచ్చింది. అప్రైట్ అంటే ఇది, బేస్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూస్తే ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ 4 ఉన్నాయి, బట్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ మాత్రం 21 ఉన్నాయి. దీన్ని ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అంటాం. ఇది ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్కి ఎగ్జాంపుల్. నంబర్స్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్కి ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇది ఆల్సో, ఇది కూడా అప్రైట్. ఇది ఎనర్జీ, పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. జౌల్స్లో చెప్తున్నాం కదా, జౌల్స్లో చెప్తున్నామంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చూసిన ఎగ్జాంపుల్సే. Pyramid is nothing but graphical representation of a biomass or number of individuals or energy flow in an ecosystem. It was proposed by Charles Elton. So according to pyramids, this concept of pyramid, it may be upright or it may be inverted. In majority of the times, most of the time, the pyramids are upright only. In exceptional cases like tree ecosystem and parasitic ecosystem, pyramid of numbers is inverted. In biomass category, the pyramid of biomass is inverted in aquatic ecosystem. But the pyramid of energy is always upright. We say that it is always upright. So with this, I finish my session, and if you keep on reading this concept, it will be easier for you to understand well. And next time, next session lo konni
మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ పిరమిడ్స్ అండ్ ఫుడ్ చైన్స్ చూద్దాం. బాయ్ బాయ్.